Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have much pleasure to welcome all of you to the lecture today. Today is our second lecture in this semester with you. The course that we are studying is GED 111 and the course title is Fundamentals of English. Based on the instructions given in the course outcomes or course outlines, we are supposed to study sentence. We started studying sentence and their types, but we couldn't finish in our last lecture. We will try to finish today, inshallah, and we'll try to go to another topics today, inshallah. Today is Friday. Most of the students are busy with Juma prayer and taking lunch, maybe. There are only 11 students till now present in the class. I hope other students are going to join very soon, inshallah. I shared the course outlines with you, and based on the instructions given on the course outlines, we in the very first lecture, we should have finished sentence, but we couldn't. Now, today, we are going to start from the point we left during the last lecture. Okay? গত সপ্তাহে আমরা কি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স পড়েছিলাম, মনে পড়ে? জি স্যার, পড়েছিলাম। এরপরের দুইটা খুব সহজ, অবজেক্টিভ। আমরা অবজেক্টিভ থেকে শুরু করব। অবজেক্টিভ সেন্টেন্সের নির্ণয় আসবে পরীক্ষাতে। Optative sentence. An optative sentence refers to wish, desire, and prayer. Optative sentence দ্বারা ইচ্ছা বা প্রার্থনা বোঝায়। This sentence generally starts with may. May you be happy. May you be happy is a kind of prayer or desire. May Mother Teresa come round from illness soon. Come round মানে হচ্ছে আরোগ্য লাভ করা। Come round is a phrase which means recover from illness. Come round হচ্ছে phrase না, group verb. আর এটার অর্থ হচ্ছে আরোগ্য লাভ করা। May Mother Teresa come round from illness soon. আপনি বলতে May my mother, may your mother come round from illness soon. ইত্যাদি ইত্যাদি। এরপরে নেগেটিভ হচ্ছে may you not be unhappy. তুমি অসুখী হয় না। May Almighty Allah অথবা Allah the Almighty grant you a long life. May Allah bless you with a child. আল্লাহ তোমাকে আশীর্বাদ করুন একটা সন্তান দিয়ে। এই সেন্টেন্স সাধারণত মে দ্বারা শুরু হয়, তবে কখনো কখনো মে নাও থাকতে পারে। যেমন লং লিভ আওয়ার প্যারেন্টস, আমাদের পিতামাতা অনেক দিন বেঁচে থাক। বাক্যটি আসলে ছিল আওয়ার প্যারেন্টস মে লিভ লং। আওয়ার প্যারেন্টস মে লিভ লং অথবা মে আওয়ার প্যারেন্টস লিভ লং, এরকম ছিল বাক্য। কৃষিদাসের বইতে এটা আছে। তো যাই হোক, এরকম এগুলো খুব সহজ, আপনারা এটা জানেন। যদি সেন্টেন্স নির্ণয় আসে, ফর এক্সাম্পল in the exam we can ask you to find out the types of sentences. We can give you 5 sentences and we can ask you to identify the sentences. মে দ্বারা যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে তো অনেক সময় অবজেক্টিভ হয়, তবে অনেক সময় নাও হতে পারে। যেমন মে আই কাম ইন, আমি কি ভিতরে আসতে পারি, এটা হচ্ছে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। আর এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স তো আহ, ও, ফত, এলাস, হুররা, ফাই, ব্রেভো, হুশ, এগুলো দ্বারা শুরু হয়। এলাস মানে হাই, হুররা কি আনন্দ, ফাই মানে সি, ব্রেভো সাবাস, হুশ মানে চুপ। এই শব্দগুলো দ্বারা সাধারণত শুরু হয়। যেমন অ্যাফার্মেটিভ হুররা উই হ্যাভ ওন দ্য গেম, কি আনন্দ আমরা খেলায় জিতেছি। আর যদি বলি যে আমরা খেলায় জিতে নাই, তাহলে এলাস বলতে হবে, এলাস উই হ্যাভন্ট ওন দ্য গেম। ফর এক্সাম্পল, হোয়াট এ বিউটিফুল বার্ড দ্যাট ইজ। হোয়াট দ্বারা শুরু হতে পারে, হাউ দ্বারা শুরু হতে পারে, হাউ নাইস দ্য সিনারি লুকস, ফাই ইউ আর এ লায়ার, সি তুমি একজন মিথ্যাবাদী, ব্রেভো ইউ হ্যাভ ডান ওয়েল ইন দ্য এক্সাম, সাবাস তুমি ভালো করেছো পরীক্ষা, আহ হোয়াট এ সাইট কি দৃশ্য। এরকম এই সেন্টেন্সটা সাধারণত এভাবে শুরু হয়। এখন আমরা এখানে যেটা মনে হয় আমরা গত ক্লাসে পড়িনি, আমরা এখান থেকেই শুরু করি। সিম্পল সেন্টেন্স। Sentences are of 3 kinds according to structure. Structure অনুযায়ী সেন্টেন্স 3 প্রকার। According to structure, the sentences are of 3 kinds. Number 1, simple sentence. A sentence that has only one subject and one finite verb. মনে রাখতে হবে
The simple sentence এর মধ্যে একটা মাত্র সাবজেক্ট, একটা মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকে। ফাইনাইট ভার্ব, the another name of finite verb is principal verb. ফাইনাইট ভার্বকে প্রিন্সিপাল ভার্ব বলা হয়। আমরা গত ক্লাসে কি এগুলো পড়েছিলাম না স্যার এগুলো করে নেই। হ্যাঁ, করিনি। তাহলে একটু দেখেন, খুব সহজ, বেশি কঠিন না। যেমন এক্সাম্পল, she sleeps, সে ঘুমায়। The girl has been dancing for half an hour. The girl has been dancing for half an hour. এই বাক্যটাতে সাবজেক্ট কোনটা কে বলতে পারবেন? কথা বলবেন সবাই আমার সাথে। The girl has been dancing for half an hour. Who is on his subject here? গার্ল The girl. The girl. Who is on his The principal girl. verb? Who is on his principal verb? ডান্সিং Dancing. কোন টেন্স Dancing. এটা? What kind of tense is this? প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। Present perfect continuous. Very good. Very good. Fine. The girl has been dancing for half an hour. বালিকাটি আধা ঘন্টা ধরে নাচছে। একটা সাবজেক্ট, একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে। Because of her being ill, she couldn't go to varsity yesterday. Because of her being ill, she couldn't go to varsity yesterday. মানে তার অসুস্থ হওয়ার কারণে সে গতকালকে স্কুলে ভার্সিটিতে যেতে পারেনি। এই বাক্যটা সিম্পল সেন্টেন্স বলা হচ্ছে। আপনাদের কোনো সন্দেহ আছে? Simple sentence has or does have only one subject and one finite verb. একটা সিম্পল সেন্টেন্সের মধ্যে একটাই মাত্র সাবজেক্ট, একটাই মাত্র ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। এই because of her being ill, she couldn't go to varsity yesterday. সিম্পল মানে সহজ। এই বাক্যটাতে একটা সাবজেক্ট আছে না একের বেশি সাবজেক্ট আছে? কে বলতে পারবেন? My dear students, my dear brothers and sisters, feel free to make mistakes. Don't feel shy. Don't feel, otherwise. আপনি ভুল করেন, ফ্রিলি ভুল করেন, সমস্যা নেই। সাবজেক্ট ইয়েস স্যার, সাবজেক্ট একটা স্যার। এটা কোনটা? Yes, sir. She, sir. She. she সাবজেক্ট কি একটাই নাকি দুইটা আছে? his, হারটা কি তাহলে? হারটা আর এটা তো সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম, এটা তো সাবজেক্ট নাম। Sir, pronoun ওটা। her pronoun. Anybody else? আর এটা তো সাবজেক্টের অবজেক্ট ফর্ম, তাই না? সি হার। সাবজেক্ট টু অবজেক্টিভ ফর্ম। প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে কয়টা? How many principal verbs are here? স্যার দুইটা স্যার, দুইটা। কোনটা কোনটা? স্যার এটা হচ্ছে গো আর একটা হচ্ছে ইল। Anybody else? আর কেউ? আমারও তাই মনে হচ্ছে। বিং ইল হচ্ছে একটা সম্পূর্ণটা। আর আপনার তাই মনে হচ্ছে? জি স্যার। একটা হচ্ছে গো আর একটা হচ্ছে ইল। ইল। ইল কেন ভার্ব হলো? ইল মানে কি? আর ইল হচ্ছে অসুস্থতা স্যার। এটা আচ্ছা, হচ্ছে কথা হলো যে a simple sentence does have or has only one subject and one finite verb. দুইটা ভার্ব যদি থাকে তাহলে তো সিম্পল সেন্টেন্স হবে না। আমরা সিম্পল সেন্টেন্স পড়ছি, কিন্তু আমরা কি পড়তেছি? সিম্পল সেন্টেন্স। দুইটা সাবজেক্ট, দুইটা ফাইনাইট ভার্ব যদি থাকে বা দুইটা প্রিন্সিপাল ভার্ব যদি থাকে, that will not be a simple sentence. That must be complex or compound. Okay. Yes sir. আর কেউ কেউ কি বলবেন? কেউ কি ব্যাখ্যা দেবেন? কেউ ব্যাখ্যা দিতে পারবেন? Is there anybody No, else sir. who can talk about it? Subjective, objective, possessive. I. তার সাবজেক্টিভ ফর্ম কি জানেন? অবজেক্টিভ ফর্ম কি জানেন? Me sir. পসেসিভ ফর্ম বলেন তো, পসেসিভ ফর্ম কি?
Mine. my, very good. Mine. তারপরে we এর অবজেক্টিভ ফর্ম কি? We ask us. আস স্যার আস we ask, তারপরে Ask. এটাও আস এটা our, তারপরে you মানে তুমি। you, what is the objective form? Your. ইউ স্যার No, you. Objective form you, but possessive form ইউর your, very good. Your. Yeah. ভুলে গেছি কথা। তাহলে he, what is the objective form? হিম him, what is the subjective form? His. Sorry, possessive form his. হিজ She, what is the objective form? Her. আর Her. Possessive form Her. এটাও হার স্যার very good. They, They. objective দেম form স্যার দেম them. Them. এটা them. দে আর P-A-C-I-R, they are. ভালো করে শুনতে হবে, একেবারে try to understand and try to listen to me very attentively so that you can understand. Don't memorize anything without understanding. না বুঝে কোনো কিছু মুখস্থ করা যাবে না। Try to understand, okay? আমি বলেছিলাম প্রথম ক্লাসে the duty of Manara University is to make you fit for fighting in the job market of the country or abroad. আপনি এমন ভাবে পড়বেন যাতে আপনি এখান থেকে পাস করার পরে জব মার্কেটে গিয়ে ফাইট করতে পারেন। আজকে অনেকগুলো পরীক্ষা হয়েছে বাংলাদেশে, এটা জানেন? ধারণা আছে কারো? জানা আছে? স্যার কিসের পরীক্ষা? চাকরির Yes, sir, পরীক্ষা। জানা। চাকরির পরীক্ষা হয়েছে আজকে। সবচেয়ে বড় কোন পরীক্ষাটা হয়েছে আজকে, কে বলতে পারবেন? স্যার বিসিএস পরীক্ষা। বিসিএস পরীক্ষা, ভালো, ভেরি গুড। 43 43তম বিসিএস রিলি হয়েছে আজকে। খাই। Very good. Subjective case, please try to understand. এই শব্দগুলো সাবজেক্টিভ কেস। এই শব্দগুলো যেগুলো সাবজেক্টিভ সেগুলো সাবজেক্টিভ কেস always becomes the subject. Objective forms always become the object. Possessive forms can never be used as subject or object. Possessive form কখনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে না। মাই, হিজ, হার, ইওর, আওয়ার, দেয়ার, এখানে যে 6টা শব্দ আছে, এই 6টা শব্দ মাই, ইওর, মাই, আওয়ার, ইওর, হিজ, হার, দেয়ার, এই শব্দগুলো কখনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে না, বিকজ দিস পসেসিভ ফর্মস দে অলওয়েজ টেক প্লেস বিফোর নাউন। আপনারা কি বলতে পারেন যে এই মাই, আওয়ার, ইওর, হিজ, হার, দেয়ার এই শব্দগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ? মাই, আওয়ার, ইওর, হিজ, হার, দেয়ার শব্দগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ? Who can tell me? কথা বলেন আমার সাথে। নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব or adjective or adverb? আমার কথা কি শোনা যায়? স্যার, জি স্যার। বলেন। হ্যাঁ, এই শব্দগুলো কোন পার্টস অফ স্পিচ? adjective. Adjective. Anybody else? আর কেউ? নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, 4টা অপশন বলেন। নাউন, প্রোনাউন, ভার্ব, অ্যাডজেক্টিভ, 4টা অপশন কোনটা হবে? 16 students are here, but Adjective. আমার কাছে হেডফোন সিমত হয়ে গেল কেন? আব্দুল্লাহ আল মামুন উনি বলছেন যে আমি ওনাকে মিউট করে রাখছি। আমি কাউকে মিউট করে রাখিনি আব্দুল্লাহ আল মামুন সাহেব। আব্দুল্লাহ আল মামুন যদি সমস্যা হয় তাহলে আপনি মানে লিভ করে আবার ঢুকতে পারেন ক্লাসে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কি এরপরে কি বলছেন? প্রোনাউন স্যার। প্রোনাউন। প্রোনাউন স্যার।
একজন বলছে অ্যাডজেক্টিভ আর একজন বলছে প্রোনাউন। এনিবডি এলস? স্যার প্রোনাউন। তানভীর, আসিফ প্রোনাউন। আর কেউ? জি স্যার প্রোনাউন। প্রোনাউন কে বলতে কে কে অ্যাডজেক্টিভ যে বলেছেন উনি কি অ্যাডজেক্টিভে আসেন না প্রোনাউনে চলে গেছেন? স্যার প্রোনাউন। স্যার মারিয়া? দুটার কনফিউশন ছিল। না, একটা বলতে হবে, ইউ হ্যাভ টু চুজ অনলি ওয়ান। আজকে বিসিএস পরীক্ষা হয়েছে না, 4টার মধ্যে একটা চয়েস করতে হয়, 2টা চয়েস করলে কাটা। স্যার প্রোনাউন। ইস্তেকামত নাই, ইস্তেকামত বুঝেন তো, ফার্মনেস, একেবারে স্টিল। আমার উত্তরে আমি শক্ত, মানে এরকম বেঁকে বেঁকে যায়, ঝড় আসলে পড়ে যায়। তারপরে আচ্ছা, মারিয়া তাবাসসুম, আপনি অ্যাডজেক্টিভ বলেছিলেন, আপনি আগে ঠিক ছিলেন, কিন্তু ওদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে আপনি ভুল করেছেন। এভাবেই যদি কখনো বিসিএস পরীক্ষা দেন আর আপনি যদি মনে করেন এটা আসছে, আপনি অ্যাডজেক্টিভ দিয়েছেন, আপনার পাশে আপনার বন্ধু বা বান্ধবী মাশাআল্লাহ সে প্রোনাউন দিয়েছে, আপনি তার কটা শুনে প্রোনাউন দিয়ে আসলেন, তাহলে আপনি তারটা দেখে ভুল করে বসে থাকলেন। এইটা যদি প্রোনাউন হতো, আই ডিডন্ট আস্ক অ্যাবাউট ইট। এইটা যদি প্রোনাউন হতো, আই উড নট আস্ক ইউ অ্যাবাউট ইট। এটা যদি প্রোনাউন হতো, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতাম না। সহজ, সবাই তো জানে প্রোনাউন। এভরিবডি নোজ দ্যাট মাই, আওয়ার, ইওর, হিজ, হার, দেয়ার, অল দিস ওয়ার্ডস টেক প্লেস ইনস্টেড অফ এ নাউন। সকলেই জানে যে নাউনের পরিবর্তে এই শব্দগুলো বসে। But these words are not called pronouns. For this reason I have asked you. দেখেন সকলেই কিন্তু বলেছেন, এবং মাশাআল্লাহ মারিয়া তাবাসসুম প্রথমে অ্যাডজেক্টিভ বলেছিলেন, আপনাদের কথা শুনে উনি আপনাদের দলে চলে গেছেন, মানে she has also made the mistake. No problem, আপনারা এটা করবেন এবং এটা করে শিখবেন, সেজন্যই ধরেছি। আজকে থেকে এগুলো অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেল, যে মাই, আওয়ার, ইওর, হিজ, হার, দেয়ার, এই শব্দগুলো, these words are not pronouns, they are regarded as adjective. Why? Because these words always take place before noun. Without placing them before noun, you cannot make a single sentence. আপনি একটা বাক্য তৈরি করতে পারবেন না এগুলোকে নাউনের পূর্বে বসানো ব্যতীত। একটা বাক্য তৈরি করতে চান, যেমন মাই দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করেন। I have finished my duty. Duty is a noun, তার আগে মাই বসছে। My father came home last night. আমার বাবা গতকাল বাড়ি এসেছেন। মায়ের পরে ফাদার বসেছে, অর্থাৎ একটা নাউন বসেছে। Where have you bought your car from? তুমি তোমার গাড়িটা কোথা থেকে কিনেছো? Your car, কারের পূর্বে ইওর বসেছে, মানে এই শব্দগুলোকে নাউনের পূর্বে বসানো ব্যতীত আপনি কখনো একটা বাক্য তৈরি করতে পারবেন না। অর্থাৎ that means these words always take place before noun. আর অ্যাডজেক্টিভ পৃথিবীতে দুই জায়গায় বসে। কয় জায়গায় বসে বললাম? অ্যাডজেক্টিভ পৃথিবীতে কয় জায়গায় বসে? দুই জায়গায়। সেই দুই জায়গা হলো নাউনের আগে, একটা হলো নাউনের আগে, আর একটা হচ্ছে লিঙ্কিং ভার্বের পরে। নাউনের আগে যেমন আমি বলেছিলাম কিনা জানি না, এই ব্যাপারে গত ক্লাসে মনে নাই, কারণ একই কোর্স বিভিন্ন জায়গায় পড়াচ্ছি তো। যাই হোক, এই ক্লাসে বলার কথা না, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লেকচার। যে কথাটা বলতেছিলাম, ফর এক্সাম্পল, অ্যাডজেক্টিভ অলওয়েজ টেকস প্লেস বিফোর নাউন অর আফটার লিঙ্কিং ভার্ব। অ্যাডজেক্টিভ সাধারণত নাউনের পূর্বে অথবা লিঙ্কিং ভার্বের পরে বসে। ফর এক্সাম্পল, he is an honest man. He is an honest man. এখানে অ্যাডজেক্টিভ কোনটা? অনেস্ট বসছে ম্যানের আগে, অর্থাৎ অ্যাডজেক্টিভ এভাবে নাউনের আগে বসে। আচ্ছা, আর এই শব্দগুলো সবসময় নাউনের আগে বসে। আমি যে কথার জন্য এই কথাগুলো লিখেছি সেগুলো এই সাবজেক্টিভ কেস যেগুলো, সেগুলো সবসময় সাবজেক্ট হয়। অবজেক্টিভ কেস যেগুলো, সেগুলো সবসময় অবজেক্ট হয়। এই পজিটিভ কেস যেগুলো, এগুলো অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ কখনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে না। সো বেসড অন দিস ইনস্ট্রাকশনস, এই নিয়মের উপরে ভিত্তি করে এখানে যে বিকজ অফ হার আছে, এই হারটা হলো পসেসিভ কেস। এই যে হার, এই হারটা হলো পসেসিভ কেস। হার বিইং, হারের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, হারের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়, কিন্তু আর হারের পরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত যখন হয় তখন সেই হারটা পসেসিভ কেস হয়। হার যখন পসেসিভ কেস হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়। আর ইল কখনো ভার্ব হতে পারে না। ইল শব্দের অর্থ হচ্ছে অসুস্থ। দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ, দিস ইজ অ্যান অ্যাডজেক্টিভ। এটা হচ্ছে একটা অ্যাডজেক্টিভ। অ্যাডজেক্টিভ
ইল মানে অসুস্থ, কেমন অসুস্থ, কেমন দ্বারা প্রশ্ন করলে অ্যাডজেক্টিভ পাওয়া যায়। কেউ কিছু বলছেন? হ্যালো, আচ্ছা কেউ কিছু বলছে না। তাহলে এই হারটা সাবজেক্ট হবে না, আর এই বিইংটা মূল ভার্ব হবে না, ইল তো হবেই না। ইল ভার্ব নয়, ইল হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ। ভার্ব হতে পারতো বিইং। কিভাবে বিইং ভার্ব হতে পারতো একটু দেখেন, আমি দেখাই। তাহলে এই যে এখানে যেগুলো লিখলাম এগুলো মনে রাখার চেষ্টা করেন সবাই। দেখেন, the man, sorry, the man is being impatient. The man is being impatient. লোকটি অধৈর্য হয়ে যাচ্ছে। এখানে বিইংটা প্রিন্সিপাল ভার্ব, কারণ এখানে বিইং এর আগে অর্থাৎ বির সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে। বি এর সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে, বি তার সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে। ভার্ব তার আগে ভার্ব বি ভার্ব আছে। When a verb with ing is preceded by be verb, that verb with ing is the principal verb in the sentence. যখন কোনো বাক্যের ভিতরে ভার্বের ing ফর্মের আগে বি ভার্ব থাকবে, তখন সেই বি ভার্বটা তখন সেই ing যুক্ত ভার্বটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে, মনে রাখতে হবে। তাহলে কি বললাম, আইএনজি যুক্ত ভার্ব আইএনজি ভার্বের সাথে তখনই হয় যখন তার পূর্বে am is আর was were থাকে। এখানে দেখেন এই বিইং এর আগে কিন্তু am is আর was were নাই, এখানে বি ভার্ব নাই, সুতরাং এই আইএনজি যুক্ত ভার্বটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হবে না, আর ইল তো হবেই না। এজন্য প্রিন্সিপাল ভার্ব এখানে একটা আছে, সেটা হচ্ছে গো। তাহলে একটা সাবজেক্ট সি আর একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব গো। তাহলে একটা সাবজেক্ট একটা ভার্ব, একটা সাবজেক্ট একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব থাকে কোন টেন্সে, সরি কোন সেন্টেন্সে? সিম্পল সেন্টেন্সে। তাহলে এটা সিম্পল সেন্টেন্স। আমার কথা এতক্ষণ যা বললাম বুঝতে পারছেন? জি স্যার। Yes, sir. ভেরি গুড, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য ক্লাস। ক্লাসে বসে তাহলে বুঝে ইলটা নেন। স্যার এখানে নাউন স্যার? কোনটা? ইল স্যার। ইলটা অ্যাডজেক্টিভ, ইলটা অ্যাডজেক্টিভ। ইল মানে অসুস্থ। আই অ্যাম ইল। হ্যাঁ বলেন, সরি। ওকে স্যার, ওকে, গট ইট। কেউ কিছু বলছেন? বুঝতে পারছেন যে ইলটা অ্যাডজেক্টিভ? ইয়েস স্যার, কারণ এখানে অসুস্থতা বোঝাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ অসুস্থ। ইলনেস যদি হতো তাহলে নাউন হতো, ইলনেস নাউন হতো, ঠিক আছে? ওকে স্যার, ওকে স্যার। তাহলে এভাবে because of her being ill she couldn't go to varsity yesterday. তার অসুস্থ হওয়ার কারণে সে গতকালকে ভার্সিটিতে যেতে পারেনি। In spite of his having all the qualifications, he didn't get a good job. তার সকল গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও সে একটা ভালো চাকরি পেল না। এখানে সাবজেক্ট একটা, সেটা হচ্ছে হি, আর একটা প্রিন্সিপাল ভার্ব হচ্ছে গেট। আর এখানে হ্যাভিং প্রিন্সিপাল ভার্ব হবে না, কারণ হ্যাভিং প্রিন্সিপাল ভার্ব আইএনজি যুক্ত ভার্ব প্রিন্সিপাল ভার্ব হতে হলে তার পূর্বে বি ভার্ব থাকতে হয়, বি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার। যেহেতু হ্যাভিং এর আগে বি এম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার নাই, তাহলে হ্যাভিং মূল ভার্ব হবে না। আর একটু আগে আমরা দেখে আসলাম যে হিজ শব্দটা সাবজেক্ট হতে পারে না, হিজ হচ্ছে পসেসিভ কেস। হিজ ইজ এ পসেসিভ কেস। পসেসিভ কেস কখনো সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে না, আমরা দেখে আসছি একটু আগে। ইন দিস ওয়ে a sentence like this, a big or bigger sentence like this should be called a simple sentence. আওয়াজ আসছে কার থেকে? স্মৃতি, স্মৃতি আপনার থেকে আওয়াজ আসছে, আপনি মিউট করেন। হ্যাঁ, আমি আপনাকে মিউট করে দিয়েছি, ওভাবে থাকেন। থ্যাংক ইউ। আমি যে এতক্ষণ ব্যাখ্যাগুলো দিলাম না, সবে যেখানে লেখা আছে, এই ব্যাখ্যাগুলো এখানে লেখা আছে। এরপরে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স দেখেন। A simple sentence, have all of you understood or not? Tell me. Simple sentence সকলেই বুঝতে পারছেন? Yes sir, yes. সিম্পল সেন্টেন্স বুঝলে পরবর্তীটা বুঝবেন। কমপ্লেক্স, কমপ্লেক্স মানে জটিল কঠিন, কিন্তু আসলে সেটা কমপ্লেক্স বা জটিল কঠিন নয়, খুব সহজ একেবারে। যে সেন্টেন্সের মধ্যে একটি মাত্র প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, ইফ দো অলদো অ্যাজ সিন, সো দ্যাট দ্যাট বিকজ আনটিল টিল আনলেস হোয়েন হোয়ার হোয়াই হু হুইচ বিফোর হাউ হোয়েদার হোয়াইল আফটার দেন লিস্ট হট ফ্রম হুজ ইত্যাদি সাবঅর্ডিনেটিং কনজাংশন দ্বারা যুক্ত থাকে, তাকে কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বলে।
আমি যে কথাগুলো বলেছি আপনারা সিএসসি ডিপার্টমেন্টে পড়েন, তারপরেও যদি ভবিষ্যতে ভালো চাকরির জন্য মানে করতে চান, প্রতিযোগিতা করতে চান, তাহলে দিস ইজ হাই টাইম ফর ইউ টু স্টাডি অল দিস থিংস, অল দিস ফান্ডামেন্টাল রুলস অফ বেসিক ইংলিশ। বেসিক ইংলিশের এই ফান্ডামেন্টালস রুল গুলো জানার আপনাদের এখনই সময়। আমি বললাম কমপ্লেক্স সেন্টেন্স চেনার জন্য যে কয়েকটা শব্দ দ্বারা যুক্ত হয়। কি কি? ইফ, দো, অলদো, অ্যাজ। দেখেন শব্দগুলো আমার সামনে নাই, কিন্তু আমি বলছি ইফ, দো, অলদো, অ্যাজ, সিন্স, সো দ্যাট, দ্যাট, বিকজ, আনটিল, টিল, আনলেস, হোয়েন, হোয়ার, হোয়াই, হু, হুইচ, বিফোর, হাউ, হোয়েদার, হোয়াইল, আফটার, দেন, লিস্ট, হোয়াট, হুজ। 26টা শব্দ, 26টা শব্দই আমি একদমে বলে ফেলেছি। ইফ ইউ ট্রাই ইউ ক্যান মেমোরাইজ অলসো। এটা মানে মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনো গতি নাই। এই কমপ্লেক্স হওয়ার জন্য 3টে শর্ত, 2টা সাবজেক্ট থাকবে, 2টা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে। ফাইনাইট ভার্ব মানে মূল ভার্ব। সো 2 সাবজেক্ট প্লাস 2 ফাইনাইট ভার্ব, উপরোক্ত কনজাংশন গুলোর যে কোনো একটি থাকবে। ওই যে 26টা কনজাংশন দেখে আসলাম, যে কোনো একটা থাকবে। উল্লেখ্য, প্রকাশ্যে বা গোপনে এই 3টি শর্ত বিদ্যমান থাকলেই কেবল বাক্যটি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে, নতুবা নয়। উল্লেখ্য, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সাধারণত উপরোক্ত কনজাংশন দ্বারা শুরু হয়। তাহলে 3টি শর্ত কি কি? 2টা সাবজেক্ট থাকতে হবে, 2টা ফাইনাইট ভার্ব থাকতে হবে, উপরোক্ত কনজাংশন গুলোর যে কোনো একটা থাকবে, আর একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ, একটি সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে। যেমন এক্সাম্পল এখানে দেখেন, আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি ইউ উইল ফেল ইন দ্য অ্যাডমিশন টেস্ট। আনলেস মানে যদি না, আনলেস মানে যদি না। এখানে ইউ প্লাস ইউ, এই দেখেন ইউ আর একটা ইউ, 2টা সাবজেক্ট এখানে আছে। তারপরে রিড, রিড একটা ভার্ব, ফেইল একটা ভার্ব, 2টা সাবজেক্ট, 2টা ফাইনাইট ভার্ব আছে। কনজাংশন হচ্ছে আনলেস। ইফ, দো, অলদো, অ্যাজ, সিন্স, সো দ্যাট, দ্যাট, বিকজ, আনটিল, টিল, আনলেস। 11 নাম্বার। 26টা যে কনজাংশন আছে তার মধ্যে 11তম হচ্ছে আনলেস। আনলেস শব্দের অর্থ যদি না। তাহলে কনজাংশনটা আছে, 2 নাম্বার শর্ত আছে। 3 নাম্বার শর্ত হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ, একটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। কিভাবে? সরি, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আই এম সরি, আই মেড এ মিস্টেক। সো তাহলে কি বুঝলাম যে আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি, এটা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। কিভাবে হলো? সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অলওয়েজ স্টার্টস উইথ, বিগিনস উইথ দোজ কনজাংশন। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সাধারণত ওই কনজাংশন গুলো দ্বারাই শুরু হয়। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ জেনারেলি স্টার্টস উইথ দোজ কনজাংশনস। সাবঅর্ডিনেট ক্লজ সাধারণত ওই কনজাংশন গুলো দ্বারা শুরু হয়, অর্থাৎ ওই কনজাংশন 26টা কনজাংশনের যে কোনো একটা যেখানে থাকবে, from that place subordinate clause will start. Subordinate clause এর আরেকটা নাম আছে dependent clause. Subordinate clause মানে dependent clause. Principal clause মানে হচ্ছে প্রধান clause, independent clause. Principal clause can express the meaning without depending on any other clause. Principal clause একাই নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে অন্য কারো উপরে নির্ভর করা ব্যতীত, কিন্তু subordinate clause অন্য ক্লজের উপরে নির্ভর করা ব্যতীত অর্থ প্রকাশ করতে পারে না। সাবঅর্ডিনেটের আরেকটা নাম আছে হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ। সাবঅর্ডিনেটের আরেকটা নাম কি বললাম? ডিপেন্ডেন্ট। আর ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে নির্ভরশীল। ডিপেন্ডেন্ট মানে কি বললাম? ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে নির্ভরশীল। ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, ডিপেন্ডেন্ট মানে হচ্ছে নির্ভরশীল। এখন দেখেন আমার কথা শুনেন ভালো করে। ইউ উইল ফেল ইন দ্য অ্যাডমিশন টেস্ট। ইউ উইল ফেল ইন দ্য অ্যাডমিশন, তুমি ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করবে। বাংলা বাক্যে ওই বাক্যটা বাক্য হবে না যে বাক্যটা শোনার পরে শ্রোতা মণ্ডলী কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে। অর্থাৎ আফটার লিসেনিং, আফটার হিয়ারিং ইউর সেন্টেন্স, ইফ দ্য লিসেনার্স আস্ক ইউ উইথ হোয়াট অর হোম, দ্য সেন্টেন্স উইল বি ইনকমপ্লিট। বাক্যটা শোনার পরে যদি শ্রোতা মণ্ডলী কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করে, তাহলে ওই বাক্যটা ইনকমপ্লিট হবে। কোথায়, কখন, কেমন করে, কিভাবে, হোয়াই, হাউ, হোয়ার, হোয়েন, এগুলো দ্বারা প্রশ্ন করলেও বাক্যটা হবে, সেটা প্রিন্সিপাল ক্লজ হবে। ফর এক্সাম্পল, ইউ উইল ফেল ইন দ্য অ্যাডমিশন টেস্ট, তুমি অ্যাডমিশন টেস্টে ফেল করবে। কেন ফেল করব, কি জন্য ফেল করব একজন প্রশ্ন করতে পারে, কিন্তু কি ফেল করব, কাকে ফেল করব, এইভাবে কেউ প্রশ্ন করবে না। সুতরাং ইউ উইল ফেল ইন দ্য অ্যাডমিশন টেস্ট, দিস ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজ। কিন্তু আপনি যদি বলেন আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি, বলে থেমে গেছেন, ফুল স্টপ দিয়ে দিয়েছেন। কি? আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি, যদি তুমি টেক্সট বইগুলো মনোযোগ দিয়ে না পড়ো, বলে থেমে গেছেন। আমার প্লিজ লুক অ্যাট মি ভেরি অ্যাটেনটিভলি এন্ড লিসেন টু মি ভেরি অ্যাটেনটিভলি। আনলেস ইউ রিড দ্য টেক্সট অ্যাটেনটিভলি, যদি না তুমি টেক্সট বইগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো, টেক্সট বইগুলো যদি তুমি মনোযোগ দিয়ে না পড়ো, বলে থেমে গেছেন। আপনার সেন্টেন্স কি কমপ্লিট হয়েছে? শ্রোতা মণ্ডলী কি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করবে না করবে না?
অবশ্যই করবে স্যার। করবে স্যার। অবশ্যই প্রশ্ন করবে যে আমি যদি টেক্সট বইগুলো না পড়ি তাহলে কি হবে। এই যে কি হবে তার মানে you will fail in the admission test. That means the first clause, unless you read the text attentively, this clause is dependent on the principal clause. Which one is principal clause? You will fail in the admission test. In this way, a complex sentence should have one principal clause and one or more than one subordinate clause. একটা বা একটা প্রিন্সিপাল ক্লজ এবং এক বা একের অধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ থাকবে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের মধ্যে। ভালো, এই যে এতক্ষণ যে ব্যাখ্যাগুলো করলাম সব এখানে লেখা আছে। এই ব্যাখ্যাগুলো আপনারা মনোযোগ দিয়ে একটু পড়বেন। আমি যা বলেছি এতক্ষণ তার সবই এখানে লেখা আছে। More examples. The bag is larger than mine. Mineটা হচ্ছে মাইটা হচ্ছে পজিটিভ কেস অ্যাডজেক্টিভ, কিন্তু মাইনটা হচ্ছে প্রোনাউন। মাইন MINE, সেটা আমরা পড়বো ইনশাআল্লাহ কিভাবে। দিস ব্যাগ ইজ লার্জার দ্যান মাইন, বাক্যটা আসলে ছিল দিস ব্যাগ ইজ লার্জার দ্যান মাই ব্যাগ ইজ। মাইন মানে দেন মাই ব্যাগ ইজ। তো দেন দ্বারা যুক্ত হলে এরকম পজিটিভ প্রোনাউন যদি থাকে তাহলে ওই পজিটিভ একই রকম দিস ব্যাগ এবং আরেকটা ব্যাগ মাই ব্যাগ একই রকমের জিনিস হলে পজিটিভ প্রোনাউন দ্বারা এটা পরিবর্তন করা যেতে পারে। তো এখানে দিস ব্যাগ আর মাই ব্যাগ দুইটা সাবজেক্ট, একটা ইজ আর একটা ইজ, দুইটা ভার্ব যুক্ত হয়েছে দেন দ্বারা, বাক্যটি হবে কমপ্লেক্স। ইফ ইউ টোল্ড মি বিফোর আই উড কাম আর্লিয়ার, ভেরি ইজি, এটা খুব সহজ। একটা হচ্ছে ইউ সাবজেক্ট আর একটা হচ্ছে আই সাবজেক্ট, দুইটা সাবজেক্ট, দুইটা ফাইনাইট ভার্ব, টোল্ড একটা ভার্ব, কাম একটা ভার্ব। আর ইফ ইউ টোল্ড মি বিফোর, এটা হচ্ছে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, মানে তুমি যদি আমাকে আগে বলতে বলে থেমে গেছেন, বাক্যটা হবে না, ইনকমপ্লিট। আই উড কাম আর্লিয়ার, দিস ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজ, যুক্ত হয়েছে ইফ দ্বারা। যে 26টা কনজাংশন আছে সেগুলো আপনারা মুখস্থ করবেন না, ঠোঁটস্থ করবেন। ঠোঁটস্থ করলে একেবারে মানে আপনি বলার সাথে সাথে, জিজ্ঞাসা করার সাথে সাথে বলতে পারবেন, কিন্তু মুখস্থ করলে একটু দেরি হবে। ঠোঁটস্থ করবেন একবারে। তারপরে দেখেন ডু দা ওয়ার্ক অ্যাজ আই টোল্ড ইউ। আমরা যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স পড়ে আসছি সেখানে আমরা জেনেছি যে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের আগে সাধারণত ইউ উজ্জ থাকে। এখন পরীক্ষায় যদি আসে, কোনো চাকরির পরীক্ষায় বা আমি যদি পরীক্ষাতে দেই যে ডু দা ওয়ার্ক অ্যাজ আই টোল্ড ইউ, ওখানে কিন্তু লেখা থাকবে না যে এখানে একটা ইউ উজ্জ আছে, আমি ইউটা ব্র্যাকেটে দিয়ে দিয়েছি। এটা আমি আপনাদেরকে পড়িয়েছি কয়েকদিন আগেই। যে কি পড়িয়েছি, যে imperative sentence starts with principal verb and before that principal verb there is a subject silent, that is you. You subjectটা principal verb এর আগে উজ্জ থাকে imperative sentence এ। do the work, এটা কিন্তু এটা কিন্তু imperative sentence। imperative sentence এ principal verb এর আগে একটা you উজ্জ থাকে। তাহলে you do the work as I told you, you একটা সাবজেক্ট, I আর একটা সাবজেক্ট। do the work principal clause, as I told you subordinate clause। কাজটি করো যেভাবে আমি তোমাকে বলেছিলাম, as দ্বারা যুক্ত হয়েছে, সেন্টেন্সের নাম কমপ্লেক্স। ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক, এখানে দুইটা সাবজেক্ট কি কি কে বলতে পারবেন? ওয়েট হিয়ার আনটিল আই কাম ব্যাক, দুইটা সাবজেক্ট কোথায় আছে? You and I. You and I. Two finite verbs. What are the two finite verbs? Wait and come. Wait and come. Very good. MashaAllah. Which one is principal clause? Sir, until I come, এটা হচ্ছে স্যার সাবঅর্ডিনেট স্যার। Until I come back, subordinate clause. Very good. Until I come back, subordinate clause আপনি বুঝলেন কিভাবে? স্যার until দিয়ে শুরু। Subordinate clause always starts with one of the conjunctions mentioned above. উপরে উল্লেখিত যে কনজাংশন গুলোর যে কোনো একটি দ্বারা সাবঅর্ডিনেট ক্লজ শুরু হবে। তাহলে আনটিল আই কাম ব্যাক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। আর প্রিন্সিপাল ক্লজ ওয়েট হিয়ার, এখানে দাঁড়াও, এখানে অপেক্ষা করো। কেউ তো বলবে না কি অপেক্ষা করব, কাকে অপেক্ষা করব, কেন অপেক্ষা করব বলতে পারে, কিন্তু কেন দ্বারা প্রশ্ন করলেও বাক্যটা হবে, আমি বলেছি। এরপরে হ্যাঁ, দ্য ম্যান হু কেম হিয়ার ইজ মাই ব্রাদার, বলতে পারবেন এখানে দুইটা সাবজেক্ট কোনটা কোনটা? The man who came here is my brother. Two subjects are here. What are the two subjects? স্যার এটা the man, এটা brother. না, The man, brother.
আপনাদেরকে পড়ায় আসছি আমি কিন্তু। The man, my brother. এটা এই দুটো। মাই ব্রাদার বসছে ইজ এর পরে। ইজ হচ্ছে একটা ভার্ব, সাবজেক্ট ভার্বের পরে বসে না, ভার্বের আগে বসে। আচ্ছা, তাহলে স্যার ওখানে হি হবে স্যার, হি হবে হুটা স্যার, ওখানে হি উজ্জ আছে। WH হুটা সাবজেক্ট হয় না অবজেক্ট হয়? হু স্যার সাবজেক্ট হয়। হুটা সাবজেক্ট হয় সবসময়, আমরা পড়িনি? উই ফিনিশ দিস ডিসকাশন ইন আওয়ার লাস্ট লেকচার। হু সব সময় হয় সাবজেক্ট, হোম সব সময় হয় অবজেক্ট, মনে আছে? জি স্যার জি। হু সব সময় হয় জি স্যার। সাবজেক্ট, হোম সব সময় হয় অবজেক্ট। হু সাবজেক্ট, হোম অবজেক্ট। তাহলে এখানে একটা সাবজেক্ট হচ্ছে দা ম্যান, আর একটা হচ্ছে হু। এখানে প্রিন্সিপাল ক্লজ আলাদা হয়ে গেছে। দ্য ম্যান ইজ মাই ব্রাদার, প্রিন্সিপাল ক্লজ। দ্য ম্যান ইজ মাই ব্রাদার, প্রিন্সিপাল ক্লজ। হু কেম হেয়ার, সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। বাক্যটার অর্থ কি বলেন তো? দ্য ম্যান হু কেম হেয়ার ইজ মাই ব্রাদার। খুব সহজ। যে লোকটি এখানে এসেছিল সে আমার ভাই। যে মাশাআল্লাহ। মানুষটা এসেছিল সে আমার ভাই। মাশাআল্লাহ, ভেরি গুড। তাহলে হু এর অর্থ এখানে কি? যে না কে? যে যে, জি স্যার। যে, ভেরি গুড। এখন দ্য ম্যান ইজ মাই ব্রাদার যদি বলা হয়, দ্য ম্যান ইজ মাই ব্রাদার, প্রিন্সিপাল ক্লজ। লোকটি আমার ভাই। কেউ কি জিজ্ঞাসা করবে লোকটি তোমার কি, লোকটি তোমার কাকে? নো স্যার। না। তাহলে দ্য ম্যান ইজ মাই ব্রাদার ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ। কিন্তু যদি বলা হয় হু কেম হেয়ার, তার মানে তার অর্থ কি? হু কেম হেয়ার, যে এসেছিল। কে এখানে এসেছিল, কে এখানে কে এসেছিল। বলে আবার কে? কে হবে কেন? যে এসেছিল স্যার। যে এসেছিল এখানে। আপনি যদি শুধু বলেন, আপনি একটা ক্লাসরুমের ভিতরে, বিফোর দ্য স্টুডেন্টস, দেয়ার আর মোর দ্যান 20 স্টুডেন্টস বিফোর ইউ, আপনি বলতেছেন হু কেম হেয়ার, অথবা বাংলায় বলতেছেন এই যে এখানে এসেছিল, সবাই জিজ্ঞাসা করবে যে এখানে এসেছিল সে কে, কি হয়েছে বলেন, মানে ওই বাক্যটা হবে না। That means in this way subordinate clause is dependent on the principal clause to express its meaning. মনে রাখার চেষ্টা করবেন, ভালো বুঝতে পারছেন আপনারা। I am very happy to be with you. I am very happy to have you as my students. আপনাদেরকে ছাত্রছাত্রী হিসেবে পেয়ে আমার ভালো লাগছে, আলহামদুলিল্লাহ। এরকম কথার উত্তর দিয়ে না, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বুঝতে পারছেন মনে হচ্ছে। এরপরে লুক বিফোর ইউ লিভ, লুক বিফোর ইউ লিভ, হুইচ ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল ক্লজ? কিচ্ছু বলবো না এইটার ব্যাপারে, এখানে লুক বিফোর ইউ ইউ লুক লিভ, স্যার। লুক ইউ লুক বিফোর ইউ স্যার, লিভ। এটা স্যার প্রিন্সিপাল। বিফোর ইউ লিভ স্যার এটা হচ্ছে যে স্যার সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ভেরি গুড, মাশাআল্লাহ। আর প্রিন্সিপাল ক্লজ? ইউ লুক স্যার। ইউ লুক, লুক তাকাও, লুক তাকাও, কি তাকাও, কাকে তাকাও, কেউ প্রশ্ন করবে না। বিফোর ইউ লিভ, লাফ দেওয়ার পূর্বে, লিভ মানে জাম্প করা, লাফ দেয়া। লুক বিফোর ইউ লিভ, লাফ দেওয়ার পূর্বে, জাম্প করার পূর্বে তাকাও, অর্থাৎ ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। ভাবিও ভাবিও না। না। ফাইন, ফাইন, ফাইন। দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম, এগুলো কিন্তু ভালো করে খেয়াল করবেন। দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড বিফোর দ্য ডক্টর কেম, এখানে দেখা যাচ্ছে মানে দ্য পেশেন্ট হ্যাড ডাইড, এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লজ। বিফোর দ্য ডক্টর কেম সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এবং এখানে বিফোর দ্বারা যুক্ত হয়েছে। সেন্টেন্সটা কমপ্লেক্স, কোনো সন্দেহ নেই। এখানে এই বাক্যটা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, দেখেন তো বুঝেন কিনা। আগে এটা দেখেন, ওয়েট হেয়ার টিল দ্য সান রাইজেস, এখানে অপেক্ষা করো যতক্ষণ না যে পর্যন্ত সূর্য উদয় হয়। এখানে অপেক্ষা করো যে পর্যন্ত সূর্য উদয় হয়। দ্য সান রাইজেস, হুইচ ওয়ান ইজ দ্য প্রিন্সিপাল ক্লজ হেয়ার? স্যার Wait. ওয়েট হিয়ার, এখানে ইউ উজ্জ আছে। ওয়েট হেয়ার, ভেরি গুড, মাশাআল্লাহ। হুইচ ওয়ান ইজ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ? স্যার টিল দ্য সানরাইজ। Till the sun rises, very good. আর জিজ্ঞাসা করার দরকার নাই। Two subjects and two finite verbs are there, am I right or not? ইয়েস স্যার, রাইট। দুইটা সাবজেক্ট, দুইটা ফাইনাইট ভার্ব ওখানে আছে। দুইটা সাবজেক্ট কি কি? একটা সাবজেক্ট হচ্ছে দা সান, আর একটা সাবজেক্ট কি? স্যার ইউ এখানে উজ্জ আছে স্যার। ইউ এখানে উজ্জ্ব আছে, ভেরি গুড। আপনি কোনো চাকরির পরীক্ষা দিতে গেলে বা বাংলাদেশে আপনার পরীক্ষা সামনে, সেখানে কি লেখা থাকবে যে ভাই বোন বি কেয়ারফুল, ইউ ইজ সাইলেন্ট হেয়ার, ইউ এখানে উজ্জ্ব আছে, কেউ লিখে দেবে পরীক্ষায়? স্যার আপনার মাথার ভিতরে লেখা থাকতে হবে, এবং আশা করি আপনারা পারবেন ইনশাআল্লাহ।
all that glitters is not gold পরীক্ষায় এসেছে থেকে সাধারণত চাকরির পরীক্ষায় এখানে all is not gold principal clause that glitters subordinate clause all এবং that দুইটা সাবজেক্ট is এবং glitters দুইটা ভার্ব দেখছেন that এখানে কনজাংশন এবং সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে all is not gold সবকিছু সোনা নয় সবকিছু সোনা নয় প্রিন্সিপাল ক্লজ দ্যাট গ্লিটার্স যাহা চকচক করে যাহা চকচক করে বলে থেমে গেছে আর কিছু বলেন নাই সবাই জিজ্ঞাসা করবে যাহা চকচক করে তাহা কি এত ছোট্ট একটা সেন্টেন্স দেখে মনেই হয় না এটা 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 কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে আমরা একটু আগে দেখে আসছি বিকজ অফ হার বিং ইল শি কুড নট গো টু ভার্সিটি কত বড় সেন্টেন্স কিন্তু সেন্টেন্সের নাম কি হবে সিম্পল না কমপ্লেক্স একটু আগে দেখে আসলাম যে সিম্পল স্যার সিম্পল আর এখানে ছোট্ট একটা সেন্টেন্স কমপ্লেক্স হয়ে যাচ্ছে নিয়মের কারণে যে তিনটা শর্ত এখানে আছে তাহলে একটু খেয়াল করবেন এখানে দেখেন যে এখানে উল্লেখ্য যে উপর উল্লেখিত কনজাংশন গুলো থাকলেই কমপ্লেক্স হবে না যদি এর মধ্যে উপরোক্ত তিনটি শর্ত না থাকে এখন কনজাংশন আছে টিল আনটিল সব আছে কিন্তু দুইটা সাবজেক্ট নাই দুইটা ফাইনাইট ভার্ব নাই আপনি কিভাবে কি করবেন ওয়েট হিয়ার টিল মাই অ্যারাইভাল কয়টা সাবজেক্ট আছে এখানে বলেন সাবজেক্ট স্যার একটাই কোনটা শুধু ইউ স্যার এখানে তো আর দেখতেছি মাই সাবজেক্ট হবে না মাই সাবজেক্ট হবে না মাই কেন স্যার সাবজেক্ট কেন হবে না ওয়াই মাই কেন সাবজেক্ট হবে না এটা তো স্যার পজিটিভ কেস স্যার পজিটিভ কেস অ্যাডজেক্টিভ পজিটিভ কেস এন্ড জি, দিস স্যার। অ্যাডজেক্টিভ পজিটিভ কেস এবং এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ কখনো বাক্যের সাবজেক্ট বা অবজেক্ট হতে পারে না পারেন আর এখানে দুইটা ভার্ব নাই তো অ্যারাইভ হচ্ছে পৌঁছায় অ্যারাইভ থাকলে হতো বিফোর আই অ্যারাইভ টিল আই অ্যারাইভ কিন্তু অ্যারাইভাল এল কোন শব্দের শেষে থাকলে সেটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হয় এখানে অ্যারাইভাল শব্দটা নাউন অ্যারাইভাল শব্দটা ভার্ব নয় এখানে শব্দটা নাউন ওয়েট হেয়ার বিফোর সানরাইজ এখানে দেখেন ওয়েট হেয়ার টিল দ্য সান রাইজেস একটাই সূর্য এর জন্য রাইজ থেকে রাইজেস এস যুক্ত হয়েছে সূর্য উদয় হওয়া আর এখানে সানরাইজ মানে সূর্যোদয় একসাথে কম্পাউন্ড ওয়ার্ড এটা একটা নাউন সানরাইজ নাউন ভার্ব নাই দুইটা ভার্ব নাই একটা ভার্ব সেটা হচ্ছে ওয়েট আর একটা সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে ইউ ঠিক আছে এই দেখেন Yes, sir. বিকজ অফ হিজ হ্যাভিং ভাস্ট ওয়েলথ হি কুড হেল্প দ্য পুয়ার অনেক ধন সম্পদ থাকার কারণে সে গরিবদেরকে সহযোগিতা করতে পারতো ভেরি গুড ফাইন যে হিজটা সাবজেক্ট হবে না এটা পজিটিভ কেস আমরা পড়ে আসলাম একটু আগে ইট হ্যাজ বিন হেইলিং টরেন্সিয়ালি সিন্স মর্নিং হেইল মানে শিলাবৃষ্টি হওয়া টরেন্সিয়ালি মানে মুষলধারে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে মুষলধারে শিলাবৃষ্টি হচ্ছে এটাও সিম্পল সেন্টেন্স কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হবে না মনে থাকবে আমি যেগুলো পড়ালাম Yes, Yes, sir. sir. তাহলে কনজাংশন গুলো দেখেই কি আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে দেবো যে এটা কমপ্লেক্স হবে নো স্যার তিনটা শর্ত আগে দেখতে হবে স্যার। তিনটা শর্ত আগে দেখো ভেরি গুড ফাইন মাশাআল্লাহ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড এখানে যারা আছেন কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বোঝেন নাই আমাকে বলেন যে আপনি কোনটা বুঝেন নাই আমি এখন অন্য সেন্টেন্সে যাব হ্যালো সবাই বুঝতে পারছেন Yes, sir. আলহামদুলিল্লাহ কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যেও দুইটি সাবজেক্ট দুইটি ফাইনাইট ভার্ব থাকবে তবে এখানে দুইটি ক্লজ তাহলে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের ভিতরেও দুইটি সাবজেক্ট দুইটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে তবে এখানে দুইটা ক্লজই প্রিন্সিপাল ক্লজ এখানে যুক্ত থাকবে অন্যান্য শব্দ দ্বারা and but or yet and so therefore otherwise not only but also either or neither not and but or yet and so therefore otherwise not only but also either or neither not ঠিক আছে এই 10-12টা শব্দ দ্বারা যুক্ত থাকবে দেখেন the sun rose and the fog dispersed কোথায় গেল ও এখানে the sun rose and the fog dispersed the sun একটা সাবজেক্ট the fog একটা সাবজেক্ট rose and dispersed একটা ভার্ব and দ্বারা যুক্ত হয়েছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন তাহলে সেন্টেন্সটা হবে কম্পাউন্ড এতে কোনো সন্দেহ নাই ওই যে ওখানে 26টা শব্দ দেখে আসলাম কনজাংশন আর এগুলো আলাদা ওখানে দেখেছি অন্য কনজাংশন এখানে কনজাংশন আলাদা এগুলো ঠোঁটস্থ করতে হবে মুখস্থ করলে মনে থাকবে না ঠোঁটস্থ বুঝতে পারছেন আমার কথা তাই না
জি স্যার। আচ্ছা, এখানে একটা কথা লেখা আছে দেখেন, এই যে উল্লেখ্য যে অ্যান্ড, বাট এবং ইয়েট দ্বারা দুইটি সেন্টেন্স যুক্ত হওয়া অবস্থায় উভয় সেন্টেন্সের সাবজেক্ট একই ব্যক্তি বা বস্তু হলে তৃতীয় বাক্যের সাবজেক্ট সাধারণত উজ্জ্ব থাকে। এমনকি এমত অবস্থায় উভয় সেন্টেন্সের ভার্ব একই রকম হলে তৃতীয় বাক্যের ভার্বও সাধারণত উজ্জ্ব থাকে। তাহলে দ্বিতীয় বাক্যের ভার্বও উজ্জ্ব থাকে। অ্যান্ড, বাট এবং ইয়েট দ্বারা দুইটা সেন্টেন্স যুক্ত হলে উভয় সেন্টেন্সের সাবজেক্ট যদি একই ব্যক্তি বা বস্তু হয় তাহলে দ্বিতীয় সেন্টেন্সের সাবজেক্ট উজ্জ্ব থাকে। আবার ভার্বও যদি একই রকম থাকে তাহলে ভার্বও উজ্জ্ব থাকে। দেখেন, যেমন দ্য সান রোজ, এটা আলাদা। এই যে এটা, আই ওয়েন্ট দেয়ার অ্যান্ড কালেক্টেড এ বুক ফ্রম দ্য লাইব্রেরি। আমি সেখানে গিয়েছিলাম এবং লাইব্রেরি থেকে একটা বই সংগ্রহ করেছিলাম। সেখানে কে গিয়েছিল? আমি। আবার বই সংগ্রহ করেছিল কে? আমি। এজন্য দুইটা আই, একই সাবজেক্ট এখানে বসবে না। আর ভার্ব আলাদা, ভার্ব বসছে। ওয়েন্ট একটা ভার্ব, কালেক্টেড একটা ভার্ব, যুক্ত হয়েছে এন্ড দ্বারা। দিস ম্যান ইজ পুয়ার বাট হিজ সান ইজ রিচ। একটা সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট হিজ সান ইজ রিচ। দ্য ম্যান একটা সাবজেক্ট, তারপরে হিজ সান একটা সাবজেক্ট, তার পুত্র। আর ইজ একটা ভার্ব, ইজ আর একটা ভার্ব, যুক্ত হয়েছে বাট দ্বারা, সেন্টেন্সের নাম কম্পাউন্ড। দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট অনেস্ট। এখানে একটু কথা আছে। এখানে দেখেন বাক্যটি আসলে ছিল দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট। দ্য ম্যান একটা সাবজেক্ট, আবার হি আর একটা সাবজেক্ট। একই সাবজেক্ট হওয়ার কারণে এই হিটা উঠে যাবে। আবার দুইটা সাবজেক্ট এক হওয়া অবস্থায় ভার্বও একই হওয়ার কারণে ভার্বও উঠে গেছে, অর্থাৎ হি এবং ইজ উঠে যাবে। যেমন বাট অনেস্ট হবে। বাক্যের ডান পাশে পরীক্ষায় লেখা থাকবে না বাক্যটি আসলে ছিল দ্য ম্যান ইজ পুয়ার বাট হি ইজ অনেস্ট। এটা আপনার মাথার ভিতরে লেখা থাকতে হবে। আর একটা সেন্টেন্স খুব সহজ, ডু অর ডাই, মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন, করো অথবা মরো। ইউ ডু আর ইউ ডাই, এই ইউ গুলো কিন্তু লেখা থাকবে না পরীক্ষায়। কথা কি বুঝতে পারছেন? জি স্যার। ডু অর ডাই তিনটা শব্দ দ্বারা গঠিত একটা সেন্টেন্স কম্পাউন্ড হবে, সিম্পল হবে না। ডু অর ডাই মানে ইউ ডু অর ইউ ডাই, দুইটা সাবজেক্ট, দুইটা ফাইনাইট ভার্ব যুক্ত হয়েছে অর দ্বারা, সেন্টেন্সের নাম কম্পাউন্ড, সিম্পল হবে না। আবার এই তিনটা শর্ত যদি না পাওয়া যায় তাহলে সিম্পল হবে, কম্পাউন্ড হবে না। যেমন রাশেদ এন্ড সাজিদ, দুইটা সাবজেক্ট আছে, হ্যাড গান টু কানাডা উইথ এ ভিউ টু অ্যাকোয়ারিং হায়ার এডুকেশন, সিম্পল সেন্টেন্স। কারণ এখানে প্রিন্সিপাল ভার্ব আছে একটা, কোনটা সেটা বলেন তো? There is only one principal subject or principal verb or finite verb, only one finite verb or principal verb here. কোনটা সেটা বলেন? গন। Gone. Acquiring কি ভার্ব, প্রিন্সিপাল ভার্ব হবে না? হবে না। অ্যাকোয়ার মানে অর্জন করা। হবে না, কারণ স্যার আইএনজি যুক্ত আছে, সামনে বিভার্ব নাই। ভেরি গুড। আইএনজি যুক্ত ভার্ব যদি প্রিন্সিপাল ভার্ব হতে চায় তাহলে সামনে বা তার আগে বিভার্ব থাকতে হবে। সুতরাং সেটা নাই, অ্যাকোয়ারিং এর আগে বিভার্ব নাই, am is আর was were নাই। সুতরাং এখানে এটা হবে না। দে হ্যাভ বাট গান অ্যাওয়ে নাও, দেখেন এখানে আর কিছুই খোঁজার দরকার নাই। দেখেন সাবজেক্ট আছে কয়টা? একটা, মাত্র একটা সাবজেক্ট। দে হ্যাভ বাট গন অ্যাওয়ে নাও, তারা এই মাত্র চলে গেল। বাট মানে এই মাত্র, বাট মানে কিন্তু হবে না এখানে। বাট শব্দের অর্থ হচ্ছে এই মাত্র, এটা একটা প্রিপোজিশন, অ্যাডভার্ব। এই মাত্র একটা সময় নির্দেশ করছে, এটা কনজাংশন না, এটা অ্যাডভার্ব। আবার দ্য ট্রেন হ্যাজ নট ইয়েট রিচ দ্য স্টেশন, ট্রেনটি এখনো স্টেশনে পৌঁছে নাই। এখানে একটাই সাবজেক্ট দ্য ট্রেন, উজ্জ্ব টুজ্জ কিচ্ছু না, এরকম নিয়মও আমরা পড়ি নাই। সুতরাং এইগুলো কি হবে, কিভাবে প্রশ্ন আসে এইগুলো আমি এখানে দেইনি। আমি জানি না ওই যেটা শেয়ার করছে ওটাতে প্রশ্ন দেয়া আছে কিনা। সেন্টেন্স আইডেন্টিফাই করতে হবে আপনাদেরকে পরীক্ষায়। 5টা সেন্টেন্স আমি দিব, সেগুলো কোন ধরনের সেন্টেন্স, সিম্পল না কমপ্লেক্স না কম্পাউন্ড, অ্যাসার্টিভ না ইম্পারেটিভ না অবজেক্টিভ না এক্সক্লেমেটরি নাকি ইন্টারোগেটিভ, এগুলো নির্ণয় করতে হবে। ইনশাআল্লাহ ভেরি ইজি হবে, এত কঠিন হবে না। সকলেই বুঝতে পারছেন আমার কথা? জি স্যার। ওকে, সেন্টেন্স সম্পর্কে আলোচনা শেষ। জি স্যার। Do you have any questions regarding sentence? সেন্টেন্স নিয়ে কোনো প্রশ্ন আছে? ক্লাসটা আবার দেখলে পুরোপুরি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, clear ক্লাসটা, হয়ে যাবে। আচ্ছা ক্লাস তো one of the last lecture I have shared in the WhatsApp group. Is it helpful or not? Does it help you? আমি শেয়ার করেছি, ওটা কি আপনাদের কোনো কাজে লাগে? জি স্যার, স্যার। যখন সমস্যা হয় দেখি স্যার ওটা। Very good, fine.
তাহলে এটাও শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। লাইভ ক্লাস একবার করলে কোনো কনফিউশন থাকলে পরে আবার রেকর্ডেড ক্লাস দেখলে সেটা ঠিক হয়ে যায়। সরি, এটা তার লাইভ ক্লাসে কোনো কিছু না বুঝলে বা দু একটা জিনিস মিস হয়ে গেলে পরে ওটা রেকর্ডেড ক্লাস দেখে হ্যাঁ। আবার কভার করা for যায়। this season I am recording today. I am recording also, and this recorded lecture will be shared with you. Nothing to worry, inshallah. Okay. Okay, sir. Now, I am going to share another topic.